उपस्थित मालकानगिरी 43 नम्बर एर समस्त भक्तवृंद आयोजनकारी सज्जन वृंद एवं समस्त मातृवृंद के आमार प्रणाम। आजके श्री श्री राधा गोविंद अनंत अहेतुक कृपाराश्रय सकले सम्मिलित रूपे श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा श्रवणेर विशेष आयोजन हয়েছে। এই महती অনুষ্ঠানের আজকে प्रथम दिवस एवं प्रथम क्षत्रिय कथा प्रारंभ হচ্ছে। आसुन मंगलमय भगवानेर मधुर कथा श्रवण करब। अतएव मधुमय भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के संकीर्तनेर माध्यमे स्मरण करी एवं कथा के प्रारंभ करी। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं नयनं मधुरं मधुरो पादो मधुरो मधुरो पादो नृत्यं मधुरं सखं मधुरं नित्यं मधुरं सखं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं करणं मधुरं हरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा यमुना मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं
सलिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं गोपी मधुरागा लीला मधुरायुक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा जुगतं मधुरा मुक्तं मधुरा दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं दृष्टि मधुरं सृष्टि मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा जस्ति मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं আর তালি সকলে বাজাবেন মধুরাধিপতিরখিলম মধুরম মধুরাধিপতিরখিলম মধুরম मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे সবাই বলে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रेमानंदे बाहु खुले प्रेमानंदे बाहु खुले हरि बोल 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 गौर नित्यानंद बोल गौर श्री अद्वैत बोल गौर श्रीनिवास बोल गौर गदाधर बोल गौर भक्त वृंद बोल गौर 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 बोल निताय 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 बोल हरि 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 बोल निताय गौर हरि आराध्य भगवान ब्रजशतनय तद्धाम वृंदवनम रम्मा काचिदुपासना व्रजवधुवर्गे न कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमार्थो महान्
श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। श्रीमद्भागवत शास्त्र भगवानेर साक्षात् बागमय स्वरूप श्रीमन महाप्रभु कलिजुग पावन अवतारी कलिजुगेर जीवेर उद्देश्ये श्रीमद् भागवत शास्त्र के अमल प्रमाण रूपे स्वीकार करेছেন এবং স্বীকৃতি দিয়েছেন। মহাপ্রভুর এই পার্ষদ শ্রীনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় তার ভাগবতীয় টিকার প্রথম শ্লোকে গৌর চন্দ্রিকাতে এই শ্লোকটাই লিখেছেন, आराध्य भगवान ब्रजस्तनयः। আমরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে বিচলিত, কোনো না কোনো ভাবে দুঃখী, আর সকলেই কোনো না কোনো ভাবে ভগবত আরাধনায় রত। সে যেটা যেভাবেই হোক, গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে সকলেই যে কোনো ভাবে আমার সাথেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে আছে। হতে পারে তারা অন্য দেবতার পূজা করছে, হতে পারে তারা অন্য কালচারে আছেন, কিন্তু তেওপি যজন্তে মা, এটা ভগবত বাণী, তারা আমাকেই যজন করে। হ্যাঁ, যজন্ত অবিধিপূর্বক, বিধিপূর্বক হয়তো করছেন না তারা, হচ্ছে না তাদের, কিন্তু তারা ভগবানের সাথে। সেই জন্যই শুদ্ধ পথ দরকার, শুদ্ধ মত দরকার। মহাপ্রভু আগেই বললেন আরাধ্য ভগবান ব্রজস্তনয়ঃ, সেই জন্যই শুদ্ধ আরাধনাই হচ্ছে ব্রজেন্দ্র নন্দনের। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা আমাদেরকে করতে হবে। তদ্ধাম বৃন্দাবনম, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা, তার ধাম শ্রী বৃন্দাবন। রম্মা কাচিদ উপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন যা কল্পিতা, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের আরাধনার যে পথ, সেটাও ব্রজভাবে ভাবিত হওয়া উচিত। তাতে আবার যেভাবে গোপাঙ্গনাগণ সর্বস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণ আরাধনা করেছেন, সেটাই সঠিক পথ। কিন্তু সকলেই চাইবে এর প্রমাণ কোথায়? তখন বললেন শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণমমলম, শ্রীমদ্ ভাগবত অমল প্রমাণ। এমনিতেই সনাতন সংস্কৃতিতে ব্যাসদেব রচিত সমস্ত গ্রন্থই প্রমাণ। 18টা পুরাণ, 4 বেদ, মহাভারত, ইতিহাস সবই প্রমাণ। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত সম্বন্ধে বলেছেন
শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রমাণমমল, শ্রীমদ্ ভাগবত অমল প্রমাণ স্বরূপ। এখানে ত্যাগাংশ কিছু নাই, কোনো কিছুই বাদ দেবার নেই। এখানে আছে তো কেবল রস এবং সার। সার তত্ত্বকে যেমন বাদ দিতে হয় না, এখানে ছিলকা নাই, গঠলি নাই, বাদ দিবেনটাকে। আর এই কারণেই শ্রীমদ্ ভাগবত অমল প্রমাণ স্বরূপ। আর এই প্রমাণ প্রমাণিত করেছেন শ্রী গৌর হরি, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম। শ্রীমন মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই, বলরাম হইল নিতাই। যিনি ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি শচীসুন্দন গৌর হরি। আচ্ছা, ভগবান সম্বন্ধে শাস্ত্রে একটা কথা বলেছেন যে কর্তুম অকর্তুম অন্যথা সমর্থ ইতি ঈশ্বর। ভগবানের অসামর্থ্য কার্য কোনটাই নাই। যেটা সবাই কেউই করতে পারবেন না, সেটা যিনি করতে পারবেন তিনি ভগবান। মহাপ্রভু তো স্বয়ং ভগবান, স্বয়ং অবতারী। আমরা যদি দেখি আমাদের পূর্বতন আচার্যবৃন্দ, শঙ্করাচার্য হোক, মধ্যাচার্য হোক, নিম্বাগাচার্য হোক, বিষ্ণু স্বামী, রামানুজ স্বামী, সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজ নিজ ভাষ্য রচনা করেছে। সকলেরই ভাষ্য আছে। শঙ্করাচার্যের শঙ্কর ভাষ্য, মধ্যমণির মধ্য ভাষ্য, নিম্বাগাচার্যের নিম্বাগ ভাষ্য। কিন্তু যখন মহাপ্রভু আসলেন, মহাপ্রভু তো কোনো ভাষ্য করলেন না। মহাপ্রভু ভাষ্য করেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষ্য করতে হয়েছে। গোবিন্দ ভাষ্য করতে হয়েছিল, অন্য সম্প্রদায়ের চাপে পড়ে করতে হয়েছিল। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু সেটা করেছে, গোবিন্দ দেবীর ইচ্ছায়, কৃপায়, আদেশে। কিন্তু মহাপ্রভু কেন করলেন? তিনি তো স্বয়ং ভগবান, তিনার তো ইচ্ছাতেই সমস্ত কিছু হয়ে যায়। তখন বললেন, মহাপ্রভু বিচার করলেন। আপনারা যারা চৈতন্য চরিতামৃত পড়ে থাকবেন, মহাপ্রভু এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য সংবাদে মহাপ্রভু উল্লেখ করে দিয়েছে যে এক ভাষ্য শব্দের অর্থই হলো ব্যাখ্যা। কার ব্যাখ্যা? বেদ সূত্রের ব্যাখ্যা, যেটা ব্যাসদেব করেছে। ব্যাসদেব বেদকে সূত্র রূপে প্রকাশিত করেছেন, বেদান্ত সূত্র রূপে। আর সেই বেদান্ত সূত্রেরই আপন আপন মতকে প্রদান করে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাকে ভাষ্য বলা হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্য আলাদা করেছে, মধ্যমণি আলাদা করেছে। কিন্তু মহাপ্রভু বললেন, যিনি সূত্র করেছেন তিনি যদি ব্যাখ্যা করেন বা তিনি যদি সমাধান করেন, তাহলে সেটাই হবে শুদ্ধ ব্যাখ্যা। এই কারণেই ব্যাসদেব যখন সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ লেখার পরে বেদান্তের শুদ্ধ ভাষ্য রূপে কাকে প্রকাশিত করবেন? সর্বশেষ নারদ ঋষির আদেশে তিনি চতুশ্লোকী ভাগবতকে 18,000 শ্লোকের দ্বারা বিস্তারিত করে
ভাষ্যরূপে, বেদান্ত সূত্রের মূল ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থকে প্রকট করেছে। আর এই কারণে শ্রীধর স্বামীপা তার যে ভাবার্থ দীপিকা টিকার প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত কার দ্বারা প্রারম্ভ হচ্ছে? ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা প্রারম্ভ হচ্ছে না, ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা। অতএব শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থই হল অমল প্রমাণ। মহাপ্রভু এই কারণেই কেবল শ্রীমদ্ ভাগবতকেই তিনি ভাষ্য রূপে প্রমাণিত করেছেন, স্বীকার করেছেন, আর জগৎ জীবের উদ্দেশ্যে কেবল শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থই বা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণেই তিনি বিধান প্রদান করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম তত্রাদরো না পরঃ। মহাপ্রভুর যেই মত, সেই মত ছাড় আর সব মত হোক ছাড়খার। বলুন রাধে রাধে। যখন যখন রাধে রাধে বলাবো সকলে একবার করে জোরে জোরে বলবেন রাধে রাধে। অতএব মহাপ্রভুর যেই মহাপ্রভুর মতেই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। আর সেই শ্রীমদ্ ভাগবত গ্রন্থই আমাদের ভগবানের সাক্ষাৎ বাণী স্বরূপ। অতএব অমল প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবতই আমাদের শ্রবণ। পদ্ম পুরাণ গ্রন্থে শ্রীমদ্ ভাগবতের মাহাত্ম্য উল্লেখ করেছে। শ্রী ব্যাসোবাচ সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বোৎপত্ত্বাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। যার স্বরূপ সচ্চিদ আনন্দময়, যিনি সর্বদা সচ্চিদ আনন্দে বিরাজিত, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল কারণ, যার স্মরণ মাত্রে আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জড় দুঃখ দূর হয়ে যায়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা সকলেই সম্মিলিত রূপে প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। একবার নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে শৌনকাদি ৮৮,০০০ ঋষি, যেই ক্ষেত্রের নিয়ম হচ্ছে কখনোই সত্র বা যজ্ঞ বন্ধ হয় না। ১০০০ বছর থেকে এরা যজ্ঞ করে যাচ্ছে। যখন সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে ভাগবত অধ্যয়ন করে সুতমুনির আগমন হলো, এই ঋষিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত বক্তা, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জেনে সুতমুনির কাছে ভাগবত শ্রবণ করার আগ্রহ করলেন। মহারাজ অজ্ঞান ধান্ত বিধ্বংস, এই শ্রীমদ্ ভাগবত অজ্ঞান রূপী অন্ধকারকে নাশ করার জন্য একমাত্র উপায়। আমরা কলির জীব, কালের গ্রাসে পড়ে আছে, সকলেই কালের গ্রাসে। কি কাল ব্যাল মুখ গ্রাস নাশ নির্নাশ হেতবে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম
কলৌকিরেন ভাসিতম। কাল মানে অজগর। অজগর চুপচাপ থাকে বসে, অজগর করহি না চাকরি। কিন্তু প্রকৃতির এমন নিয়ম, অজগরের মুখে ঠিক আহার পৌঁছেই যায়। এখন অজগর মুখ মেলে আছে, বিশাল কায় অজগরের স্বরূপ, এত বড় তার মুখ। ছোট্ট একটা ব্যাঙ ভাবছে এত সুন্দর গুহা করে রেখেছে আমার জন্য, বাসা বানিয়ে রেখেছে কে যেন সুন্দর, একেবারে নরম গদি বিছিয়ে রেখেছে। বলুন হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে। ওর জীবটাকেও নরম গদি ভাবছে। ওই অজগরের মুখে গিয়ে আরাম করে থাকবে বলে বসে আছে। কতক্ষণ তার আয়ু? যতক্ষণ অজগরটা মুখ বন্ধ না করছে, তাই না? আমরা ঠিক তেমনি কালরূপী অজগরের মুখে বসে আছি। কাল আমাদেরকে ধরে রেখেছে, আমরা সকলে কালের বশে। কিন্তু কেউ পরোয়া করছে না। পিছনে দেখার সময় কার আছে? ভোগ বিলাসে রত হয়ে পড়েছে, পলাইতে পথ নাই, জম আছে পিছে। ভাগবতে ঋষিগণ বলছেন কাল ব্যাল মুখগ্রাস। কলির জীব কাল রূপী অজগরের মুখের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু নিজেকে সুখী মনে করছে। এটা অজ্ঞানতা। আর এই অজ্ঞানতাকে নাশ করার একটাই উপায়, শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌকিরেন ভাসিতম। সূর্যের উদয় যেমন সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, ঠিক তেমনি শ্রীমদ্ ভাগবতের জ্ঞানীর উদয় হলে জীবের সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অতএব হে গুরুদেব, আপনি আমাদেরকে ভাগবত কথা শ্রবণ করান। ভাগবতের মাহাত্ম্য কি? ভাগবত এলো কিভাবে? কেননা চিন্তামণির লোক সুখম সুরদ্রোহ স্বর্গ সম্পদম প্রযচ্ছতি গুরুঃ প্রীতো বৈকুণ্ঠম জগি দুর্লভম। গুরু যদি প্রসন্ন হন শিষ্যের প্রতি, তাহলে যোগী দুর্লভ বৈকুণ্ঠ গুরু শিষ্যকে প্রদান করতে পারে। আর যদি গুরু রুষ্ট থাকে, গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে পারে। হ্যাঁ, কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে। বলুন রাধে রাধে। অতএব আপনি আমাদের গুরু স্বরূপে বিরাজিত, চিন্তামণি স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত কথা আপনি আমাদেরকে শ্রবণ করান। আমরা জানতে চাই ভাগবতের কি মাহাত্ম্য, ভাগবত ধরাধামে এলো কিভাবে? সূত মুনি বলছেন, হে ঋষিগণ, ভাগবতের অনন্ত মাহাত্ম্য জানেন? যখন পরীক্ষিত অভিশপ্ত হলেন, মনস্বী সুখদেব মহারাজ জানতে পেরে গেলেন। তিনি আসছিলেন পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনাবেন বলে। ইন্দ্র আদি দেবতাগণের লোভ হলো। তারা চিন্তা করলেন, অমূল্য সম্পদ শ্রীমদ্ ভাগবত কথা, আমরা বঞ্চিত থাকব, পরীক্ষিত শুনবে। সুখমুনির কাছে আসে, রাস্তায় ধরে ফেলেছেন, অমৃতের কলস হাতে নিয়ে এসেছে।
শুকমুনিকে বলছেন, এই অমৃত আপনি পরীক্ষিতকে পান করান, তাহলে তক্ষক দংশনীয় পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে না, আর ভাগবতামৃত আপনি আমাদেরকে পান করান। শুকমুনি শুনেই জহাস উচ্চস্বরে হাসলেন। দেবতাগণকে বললেন, আপনারা ভাগবত শ্রবণের অধিকারী নয়। কেন? কশোধা কথা লোকে ককাচহ কমনির মহান ব্রহ্মরাতৌ বিচারৈবং তদা দেবান জহাসঃ। কথায় তো তোমাদেরই অমৃত, আর কথায় এই ভাগবতামৃত। আরে স্বর্গের অমৃত পান করলে এক কল্প পর্যন্তই জীবিত থাকতে পারবে, কেননা দেবতাগণেরও মৃত্যু আছে। ব্রহ্মার একদিনে 14 বার ইন্দ্র বদল হয়, স্থায়িত্ব কোথায়? ব্রহ্মার একদিনে 14 বার ইন্দ্র বদল হয়, সেই স্বর্গে গিয়ে কি লাভটা? কেননা মৃত্যু ওখানেও আছে। কিন্তু ভাগবতামৃত পানে জীবন মৃত্যুর এই ঝঞ্ঝাট চিরতরিক শেষ হয়ে যাবে। জন্ম মৃত্যু যে বারবার আমরা ভোগ করছি, পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম, একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। ভাগবতামৃত পানে জীব জীবন মুক্ত দশা লাভ করবে। বলুন রাধে রাধে। শুকমুনি বললেন, কোথায় কাঁচ আর কোথায় মণির তুলনা করছো তুমি? কোথায় শ্রীমদ্ ভাগবতামৃত পানিতে জীব ভগবত ধাম প্রাপ্ত করবে, আর কোথায় তুমি অমৃত খাওয়াতে এসেছো, যার পানিতে কেবল স্বর্গ পর্যন্ত স্থিতি হবে। হ্যাঁ, বলুন রাধে রাধে। কোনটা পান করতে চান? আপনাদের কি ইচ্ছা? ভাগবত পান করবেন না অমৃত পান করবেন? বলেন। বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি। সুত গোস্বামী শুকমুনি দেবতাগণকে পাঠিয়ে দিলেন, বলে তোমরা ভাগবত শ্রবণেরই অধিকারী নও। কেন? তোমরা ভাগবতকে মূল্য প্রদান করতে এসেছো। ভাগবত তো অমূল্য, ভাগবত তো ভগবত প্রসাদ। শুকমুনি পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনালেন। শৌনকাদি ঋষিগণ সুত মুনির কাছে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত জগতে প্রথম আসলো কিভাবে? মাহাত্ম্য কি এর? শ্রবণ করলে কি হয়? আমাদের অনেকেরই শঙ্কা থাকে, কি হবে শুনলে? কত সুন্দর সুন্দর গান কানে ঢুকিয়ে দিয়ে নাচা যাচ্ছে, আর ওখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। শুকমুনি বললেন, হে ঋষিগণ, একবার নারদ ঋষি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বদ্রিকাশ্রমে গিয়েছিলেন। সেইখানে ছিল ব্রহ্মার 4 মানস পুত্র, সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমার। এদের জীবন হলো কথা মাত্রৈক জীবিনঃ। এরা কেবল ভাগবত কথা শ্রবণ করেই জীবিত থাকে, এরা কখনোই ভাগবত কথাকে ত্যাগ করেন না। 4 জনের মধ্যে 1 জন ভাগবত শ্রবণ করান, আর 3 জন বসে শুনেন। সেই সময়তে তারা বদ্রিকাশ্রমেতে ভাগবত কথা শুনছিলেন। নারদ ঋষি উপস্থিত হলেন। নারদ ঋষিকে দেখা মাত্রই এই 4 জন বললেন, নারদ ঋষি, আরে বাবা, আপনি তো ঊর্ধ্বরেতা মুনি দেবর্ষি, সর্বদা আত্মানন্দেতে বিরাজিত, তাহলে আপনি
এত ঊর্ধ্বশ্বাসে কথায় ছুটে চলেছে। তরিতম গম্মতে কুত্র কুতশ্চাগমনম তব। এত জোরে কোথায় ছুটে যাচ্ছেন, কোথা থেকে আসছেন? মনে কোন শঙ্কা রয়েছে, দেখে চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কি হয়েছে? কোন ঘটনা ঘটেছে? নারদ ঋষি তাদেরকে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, হে মহর্ষিগণ, আমি আপনাদের চরণেই আসছি। আমার মনে একটা প্রশ্ন আছে, আরে এটার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেউ দিতে পারছে না এর উত্তর। আপনাদের কাছে এসেছে। বলে কি? নারদ ঋষি বলছেন, আমি পৃথিবী লোকে ঘুরতে গিয়েছিলাম। অহম তো পৃথিবীম জাত জ্ঞাতা সর্বোত্তমামিতি পুষ্করম চ প্রয়াগম চ কাশীম গোদাবরীম তথা। আমি পুষ্করে গেছি, প্রয়াগে গেছি, কাশীতে গেছি, গোদাবরীতে গেছি। কেননা আমি জানি যে পৃথিবীতে এত তীর্থ বিরাজমান, নিশ্চয়ই সে পৃথিবী বড় সুন্দর, নিশ্চয়ই সেখানে কেবল পুণ্যাত্মাগণ বিরাজমান থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম সত্যম নাস্তি তপঃ শৌচম দয়াদানম ন বিদ্যতে উদরম্ভরিণো জীবা বরাকাহ কুটভাষিণঃ। বলুন রাধে রাধে। বড় সুন্দর। নারদ ঋষি নিজের চোখে দেখা পৃথিবীর দুর্দশা সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমারকে গিয়ে শোনাচ্ছেন। নিজে এসে কি দেখেছেন পৃথিবীতে? নারদ ঋষি বলছেন, সত্যম নাস্তি, কলির এমন প্রকোপ, সত্য চলে গেছে। সত্যম নাস্তি তপঃ শৌচম, তপস্যা চলে গেছে, একদম তপস্যাহীন হয়ে গেছে জীব। আর এখন তো এমন মডার্ন মডার্ন কালচার আসছে, সন্ধ্যাবাতিটা উঠে যাচ্ছে। বলুন রাধে রাধে, তাই না? ঘরের যে সন্ধ্যাবাতি ওটা উঠে যাচ্ছে। নারদ ঋষি গিয়ে বলছেন, তপঃ শৌচম, তপস্যা আর করে না লোক। শৌচম, জীব পবিত্রতা ছেড়ে দিয়েছে, জীবনের মধ্যে আর পবিত্রতা নাই। যথেচ্ছ ভাবে তারা ভোগবৃত্তিতে লিপ্ত, কারো পবিত্রতা নাই, আহারে পবিত্রতা নাই, বিহারে পবিত্রতা নাই, আর কিসে থাকে? দয়া নাই, লোকের মনে দয়া হারিয়ে গেছে। দান, লোক দান কি জিনিস ভুলে গেছে। দেখুন আমাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট করেছে নারদ ঋষি, গিয়ে সাক্ষাৎ চতুষ্ষণকে গিয়ে বলছেন, এইসব দেখে এলাম আমি। সত্যম নাস্তি তপঃ শৌচম দয়া দানম ন বিদ্যতে। বলে এতগুলা সত্য নাই, দয়া নাই, দান নাই, তপস্যা নাই, পবিত্রতা নাই, তাহলে লোক কি নিয়ে আছে? মনুষ্যগণ যে আছে তারা কি নিয়ে আছে? নারদ ঋষি বলছেন, উদরম্ভরিণো জীবা বরাকাহ কুটভাষিণঃ। লোক কুটভাষী, কপটভাষী, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ আর স্বার্থ সিদ্ধি নিয়ে পড়ে আছে। সকলের উদ্দেশ্য একটাই, কি করলে নিজের পেট ভরবে। যে বিদ্যা অর্জন করছে তার ওইটা উদ্দেশ্য, যে তপস্যা করছে তার ওটা উদ্দেশ্য, যে অন্য কার্য করছে তার একটাই উদ্দেশ্য, পেট ভরা, নিজের স্বার্থ। ঋষিগণ বললেন, আর কি দেখলেন? নারদ ঋষি বলছেন, ঋষিগণ আমি ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবনে গেছি।
বৃন্দাবনে যমুনা তটে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম, আশ্চর্যজনক দৃশ্য। কি দৃশ্য না, আমি দেখলাম যমুনার তটে অনেকগুলা দাসী নিয়ে এক দেবী তরুণী, একদম 16 বর্ষীয় বয়স, আর তার কোলে বসে আছে দুইজন বৃদ্ধ শুয়ে আছে। দুইজন বৃদ্ধকে কোলে শুয়ে নিয়ে ওই দেবী যমুনার তটে উপস্থিত বিরাজিত হয়ে আছে। আর ওই দেবী বয়স মাত্র 16 বৎসর। অনেকগুলো তার দাসী আমাকে দেখা মাত্রই ডাকতে লাগলেন, কি ভো ভো সাধু ক্ষণম তিষ্ঠ মচ্চিন্তামপি নাশয় দর্শনম তব লোকস্য সর্বথা ভয়ং হরি। ওহ সাধু ধন্য নারদ, হে নারদ ঋষি আপনি ধন্য, আপনার মতো সাধুর দর্শন মাত্রই যে পবিত্র হইয়া, আর কিছু করতে হবে না। আপনার মতো সাধুর দর্শন মাত্রই জীবের পবিত্রতা আসে। আমার দুঃখ আপনি নাশ করতে পারবেন। নারদ ঋষি বললেন, আপনার কি দুঃখ? আর আপনি কে? আমাকে চিনেন আর আমাকে ডাকছেন, আপনার পরিচয় কি? উনি বললেন, অহম ভক্তিরিতি খ্যাত ইমৌ মে তনয়ো বুভৌ। আমার নাম ভক্তি। আর এই যে দুইজন বৃদ্ধ দেখছেন পড়ে আছে আমার কোলে, এই দুইজন আমার দুই ছেলে, দুই পুত্র। এদের একজনের নাম জ্ঞান বৈরাগ্য নামান কাল যোগেন জর্জর। একজনের নাম জ্ঞান, আরেকজনের নাম বৈরাগ্য। ভক্তির দুই পুত্র, একটা জ্ঞান আর একটা হলো বৈরাগ্য। যদি ভক্তি হয় তাহলে জ্ঞান বৈরাগ্য সব হবে, যদি ভক্তি না হয় তাহলে কিছুই হবে না। বলুন রাধে রাধে। সেই জন্য আগে ভক্তি দরকার। স্বয়ং ভক্তি দেবী পরিচয় দিচ্ছেন দেবর্ষিকে, এই দুইজন আমারই ছেলে। একজনের নাম জ্ঞান, জ্ঞান বৈরাগ্য নামান, আরেকজনের নাম বৈরাগ্য। ওহো, এরা বৃদ্ধ, ছেলে দুইজন বৃদ্ধ, অচৈতন্য, রোগে আক্রান্ত, আর মায়ের বয়স 16 বছর। অদ্ভুত ব্যাপার না? কেন? ভক্তি দেবী নিজের মুখে কারণটা বললেন যে আমি দ্রাবিড় দেশে জন্ম নিয়ে কর্ণাটকে বৃদ্ধি হয়ে সারা ভারত ঘুরেছি। কোথাও কোথাও আমাকে নিয়েছে, কোথাও কোথাও জ্ঞান বৈরাগ্যকে নিয়েছে। যেখানে লোক জ্ঞান বৈরাগ্যকে স্বীকার করেছে সেখানে জ্ঞান বৈরাগ্য ঠিক ছিল, কিন্তু বৃন্দাবনে জ্ঞান বৈরাগ্যের কোনো খাওয়া নাই। বৃন্দাবনে কেউ জ্ঞানের জন্য যায়? কিসের জন্য যায়? বৃন্দাবনে গিয়ে কি বলেন? রাধে রাধে বলুন, রাধে রাধে। কেন? কেন? ধন্যম বৃন্দাবনম দীন ভক্তির নির্ততি যত্র চ। বৃন্দাবন ভূমি তো অতি ধন্য, যেখানে ভক্তি দেবী সর্বদা নৃত্য করেন। বলো বৃন্দাবন ধাম কি। ভক্তি দেবী বললেন, এখন আপনি বলুন, এই জ্ঞান বৈরাগ্য এখানে অচৈতন্য কেন? বৃন্দাবনে জ্ঞান বৈরাগ্যের পিছনে কেউ ছোটে না, সকলেই ভক্তির জন্য ছোটে। ভক্তি সেখানে তরুণী, কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্য কাল যুগে একেবারে জর জর অচৈতন্য পড়ে আছে। নারদ ঋষি বললেন, দেবী চিন্তা করেন না, হরি স্মরণম দুঃখম গমিষ্যতি। ভগবানকে ডাকো, দুঃখ চলে যাবে। নারদ ঋষি বললেন, ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি। নারদ ঋষি বেদ খুলে ফেললেন। প্রথমে আগে ওই দুইজনকে বেদ শোনালেন। বেদ শুনে ওই দুইজন জ্ঞান বৈরাগ্য অচৈতন্য থেকে চৈতন্য লাভ করল, জ্ঞান ফিরল, তারা উঠে বসলেন। কিন্তু কথা বলতে যখনই যাবেন আবার মূর্ছিত হয়ে গেলেন। তাহলে বেদে কাজ হলো না।
নারদ ঋষি গীতা নিয়ে আসলেন, সম্পূর্ণ গীতা শোনালেন। গীতা শোনাতেই তারা আবার চৈতন্য লাভ করলেন, আবার উঠলেন, তারা বসলেন, নারদ ঋষির সাথে কথা বললেন, বলতে বলতে আবার চৈতন্য হলেন। এবারে চিন্তায় পড়ে গেলেন নারদ ঋষি, বেদ শুনিয়ে কাজ হলো না, গীতা শুনিয়ে কাজ হলো না, তাহলে এখন এদের জন্য কি করা যায়? ঠিক সেই সময় আকাশবাণী হলো, দেবর্ষি আকাশবাণী হলো, এদের জন্য সৎকর্ম করতে হবে, সৎকর্ম করো, এরা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কি সৎকর্ম, এটা তো বললাম না। নারদ ঋষি এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন যে আকাশবাণীতে যে সৎকর্ম করতে বললেন সেটা কি সৎকর্ম। ওখানে কাকে বলছিলেন? সনক সনন্দন সনাতন সনাত কুমারকে। তারা আসলেন, নারদ ঋষিকে বললেন, দেবর্ষি আপনি যখন বেদ শোনাতে পারলেন, আপনি যখন গীতা শোনাতে পারলেন, তখন একবার ভাগবত শোনালেন না কেন? বলে গীতা শুনিয়ে ভাগবত বেদ শুনিয়ে যখন হয়নি, তখন ভাগবত শোনানে হবে, এর কি মানে হবে? চতুষ্ষণ বলতে লাগলো, দেবর্ষি গীতা বেদ কল্প বৃক্ষ, আর বৃক্ষের পাকা ফল শ্রীমদ্ ভাগবত। বাড়িতে গাছ লাগিয়েছেন, সুন্দর আম ধরেছে, কি খাবেন? ডালপালাগুলো ছিঁড়ে খাবেন না ফল খাবেন? ফল খেলেই স্বাদ পাবেন, পৌষ্টিকতা, তারপরে তার যে গুণাবলী সেগুলো আপনি পাবেন। বেদ নিগমঃ কল্পতরু, নিগমঃ কল্পতরু, বেদ কল্পতরু, আর পাকা ফল শ্রীমদ্ ভাগবত। অতএব শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ করাও। নারদ ঋষি বললেন, গুরুদেব আপনারাই শ্রবণ করান, কেননা জগতে আপনাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বক্তা আর কেউ নাই। বললেন ঠিক আছে, ভাগবতের বেদী করো। ছিল বদ্রিকা আশ্রমে, নারদ ঋষি তাদের নিয়ে আসলেন গঙ্গার ধারে, হরিদ্বার ক্ষেত্রে, গঙ্গার কমল বালুকার উপরে সুন্দর বেদী নির্মিত হল। বেশ আসনে 4 জন বক্তাকে বসালেন, সনক সনন্দন সনাতন সনত কুমার, 4 জন বক্তা আর 4 জন মূল শ্রোতা। তারা কারা? নারদ ঋষি, ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্য। কিন্তু ভৃগু ঋষি চারদিকে ঋষিগণের আশ্রমে গিয়ে গিয়ে কাসর বাজিয়ে আসলেন। সব ঋষিগণ ভাগবত কথা শ্রবণ করা যাবে এই লোভীতে সেখানে আসলেন। ভাগবত প্রারম্ভ হলো, এক এক করে 7 দিন ভাগবত বিশ্রাম হওয়া মাত্রই ওই জ্ঞান বৈরাগ্য যে অচৈতন্য পড়েছিল, সেই 2 জন একেবারে যুবক রূপ হয়ে ভগবানের সামনে প্রণাম করতে লাগলেন। নারদ ঋষি আশ্চর্য হলো, গীতা শুনিয়ে হয়নি, ভাগবত শুনিয়ে, এই বেদ শুনিয়ে হয়নি, কিন্তু 7 দিন ভাগবত শুনিয়ে, সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণ মাত্রই জ্ঞান বৈরাগ্যের জ্ঞান ফিরল। অমনি নারদ ঋষি হাত জোড় করে প্রণাম করলেন, গুরুদেব এরা তো জ্ঞান বৈরাগ্য ছিল, জ্ঞান বৈরাগ্য যদি উদ্ধার হয় এটা বড় কথা নয়, কিন্তু পাপীর উদ্ধার হবে কিনা? কেননা কলিযুগে পাপীর সংখ্যা বেশি, ভাগবত শুনলে পাপীর উদ্ধার হবে কিনা সেটা বলুন। চতুষ্ষণ বললেন, নারদ ঋষি কিয়ে মানবঃ পাপকৃতস্তু সর্বদা
সদা দুরাচার রতা বিমার্গদা ক্রোধাগ্নিদগ্ধা কুটিলাশ্চ কামিনঃ সপ্তাহ যজ্ঞেন কলৌ পুনন্তি তে। কত বড় কথা! যে মানবঃ পাপকৃতস্তু সর্বদা, যে ব্যক্তি সর্বদা পাপ কাজে লিপ্ত, সদা দুরাচার রতা বিমার্গদা, সর্বদা দুরাচার অসৎ পথে গামী বিমার্গী, ক্রোধী, কুটিল, সেও যদি ভাগবত 7 দিন শ্রবণ করে, সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণ মাত্রে তার উদ্ধার হয়ে যায়। পিতৃ মাতৃদূষফা, ভাগবত 7 দিন শুনতে হবে। বলে মহারাজ, কে এমন উদ্ধার হয়েছে 7 দিন ভাগবত শুনে? কোন পাপীর উদ্ধার হয়েছে কি? চতুষ্ষণ বললেন, একটা ঘটনা শুনুন। কি তুঙ্গভদ্রা তটে তস্মিন, একটা তুঙ্গভদ্রা নদী এক তটে একটা ব্রাহ্মণের গ্রাম ছিল। পুরাটাই ব্রাহ্মণগণের স্থান, নিবাস। সেই গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিল যার নাম আত্মদেব। আর সেই আত্মদেব ব্রাহ্মণের পত্নীর নাম ধুন্ধুলি দেবী। যেমন নাম তেমনি কাম। আত্মদেব ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পূজা পাঠ করত, কর্মকাণ্ডি করত। অতএব গৃহে ধনের কোনো অভাব ছিল না, কোনো ধনের অভাব নাই। কিন্তু তার পত্নী যখনই ব্রাহ্মণ ঘরের থেকে বাইরে চলে যেত ধন উপার্জনের জন্য, তার পত্নী সারা গ্রামে ঘুরে ঘুরে শুধু ঝগড়া করে আসত। এই ব্রাহ্মণের গুণ ব্রাহ্মণ ভেতরে জানতো না। দৈবক্রমে ব্রাহ্মণের কোনো সন্তান হলো না, না কন্যা না পুত্র, কোনো কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের অত ভ্রুক্ষেপ নাই। কিন্তু তার গৃহেতে তুলসীর গাছ লাগালেই মরে যায়, শুকিয়ে যায়। তার গৃহে একটা গাভী আছে, সেই গাভীটার কোনো সন্তান হলো না, ওটাও বাজ হয়ে গেল। প্রতিবেশীকে বলতে ছাড়বে? প্রতিবেশীগণ বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণকে পিতৃদোষ লেগেছে, এটা পিতৃদোষের লক্ষণ। যার উপরে পিতৃপুরুষগণ রুষ্ট থাকেন তাদের গৃহেতে সন্তান হয় না, তাদের গৃহেতে পুরুষগণ অসুস্থ থাকেন, বংশ বৃদ্ধি হয় না। নিশ্চয়ই এই ব্রাহ্মণের পিতৃপুরুষগণ রুষ্ট। কবশ্নমুপভুঞ্জতে, এই ব্রাহ্মণ যা পিণ্ড দেয় আমার মনে হয় পুত্র পুরুষগণ স্বীকার করে না, গ্রহণ করে। আর এই কারণে গৃহে সন্তান নাই। সন্তানহীন সংসারে কোনো সুখ আছে কি? ব্রাহ্মণের কানে এই শব্দটা গেল। আত্মদেব ব্রাহ্মণ বড় দুঃখী হলেন। তিনি বড় দুঃখী হলেন যে সন্তান নেই বলে আমার দেহপিণ্ড গ্রহণ করেন না আমার পিতৃপুরুষগণ, কিন্তু সন্তান হবেও কিভাবে? একদিন একা ব্রাহ্মণ রোদন করতে করতে চলে গেলেন জঙ্গলে। একাই এক বৃক্ষের নিচে বসে খুব কাঁদছে। ঠিক সেই সময়ে একটা সন্ন্যাসী যাচ্ছে, হাতে দণ্ডধারী, জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী,
কাছে এসে দেখছেন ব্রাহ্মণ, মাথায় তিলক, পৈতা, এবং চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে যে শিক্ষিত, কিন্তু কান্না করছে কেন? আসলেন কাছে, কি কথম রদিশিবি প্রতম কাত চিন্তাবলিয়সি বদতম সত্তরম মহ্যম শস্য দুঃখস্য কারণম। আরে ব্রাহ্মণ, কি হয়েছে? একা একা বৃক্ষের নিচে বসে কান্নাকাটি করছো, কি হয়েছে তোমার? কি দুঃখ? কথম রদিশি, কেন কাঁদছো? আচ্ছা আচ্ছা, একা একা কাঁদলে তো হয় না, নিজের দুঃখের কথা অপরকে শেয়ার করতে হয়। বলো কি হয়েছে, কেন কাঁদছো? ব্রাহ্মণ চরণে লুটিয়ে বলল, গুরুদেব, আমার পুত্র নাই, আর পুত্রহীন আমি, আমার দেয়া পিণ্ড পিতৃপুরুষগণ গ্রহণ করেন না বলেই আমি দুঃখী, আমাকে সন্তান প্রদান করবে। ব্রাহ্মণ দেখলো ওর মাথা দেখাটা, ব্রাহ্মণ এই জন্মের কথা ছাড়ো, তোমার কপালে রেখাতেই আমি দেখে বুঝে যাচ্ছি, সপ্ত জন্মাবধি তব পুত্র নৈব চ নৈব চ। 7 জন্ম তোমার সন্তান হবে না, এই জন্ম তো ছাড়ো, 7 জন্ম তোমার পুত্র হবে না। আর যাই কথা, ব্রাহ্মণ একেবারে 2 চরণ চাপিয়ে ধরে ফেললেন, মহারাজ পুত্রং দেহি বলাদপি, যেভাবে হোক আপনাকে আমার পুত্র হওয়ার আশীর্বাদ দিয়ে যেতে হবে। যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার সামনেই আমি কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো, আমি আত্মহত্যা করব, আমি আর ওই গৃহে পড়বো না, সন্তান না, হীন গৃহেতে। এমন তো সাধু দেখলো যে ব্রাহ্মণ মারা যাবে, ব্রহ্মহত্যা পাওয়ারও লাগে। হ্যাঁ, সাধুদের একটা এক্সটার্নাল পাওয়ার থাকে, উনি নিজের মন্ত্র শক্তির দ্বারা একটা ফলকে অভিমন্ত্রিত করলেন, বললেন যে ব্রাহ্মণ, এই ফলটা তুমি তোমার পত্নীকে দাও, এই ফলটা খাওয়ালে তোমার সুন্দর সুশীল আর মানে পণ্ডিত পুত্রের জন্ম হবে। কিন্তু হ্যাঁ, আমার একটুখানি নিয়ম মানতে হবে, এই ফলটা খেয়ে তোমার পত্নী যেন কোথাও ঘুরতে না যায়, এই ফলটা খেয়ে কোথাও যেন কারোর সাথে ঝগড়া না করে, এই ফলটা খেয়ে মিথ্যা কথা যেন না বলে। বলুন রাধে রাধে। ব্রাহ্মণ তো জানে যে আমার পত্নীর মতো তো আর সুশীল শান্ত শিষ্ট কেউ নাই, উনি আনন্দে হাতে ফল নিয়ে চলে এসেছেন বাড়ি। পত্নী বলছেন, কি ব্যাপার, আজকে তো হাসি মুখ? বলে, দেবী দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি, ফল। কিসের ফল এটা? বলে, এই ফল খেলে আমাদের সন্তান হবে। আর দেবী, এই ফল খেয়ে কথা ঘুরতে যেও না, মিথ্যা বলো না, কারোর সাথে ঝগড়া করো। ব্রাহ্মণের সামনে দেখেই ব্রাহ্মণের তো অবস্থা খারাপ, বলতেও কিছু পারছেন না, ফলটা কোনো মতো হাতে নিয়ে ঘরে গিয়ে আর কেউ কান্না করছে, এ কি মুসিবত, কষ্টকর কাজ এসে গেল। ঠিক সংযোগ বসত ওই সময় তার একটা বান্ধবী এসেছে, ছোট হয়ে, 2 বন্ধুর মধ্যে কথা, কি হয়েছে তোমার, কাঁদছো কেন, কি ব্যাপার? বলে, দেবী দেখো কি হয়েছে, আর তোমাকে আর কি বলবো দুঃখের কথা, ব্রাহ্মণের কাজ নেই, ফল নিয়ে এসেছে, আমাকে ফল খাওয়ালে নাকি আমার গর্ভে সন্তান আসবে। আর বান্ধবী বললো, তো তোমার তো সন্তান নাই, তো হলে ভালো। বলে, কিসের ভালো? ধুন্দলি বলছে যে আমার মনে হয় জগতে সেই ব্যক্তিটাই সব থেকে মানে সেই স্ত্রীটাই সব থেকে সুখী যার সন্তান হয় না। বলুন রাধে রাধে। বলে, আরে কয়েক মাসের কষ্ট, কিন্তু সন্তান হলে কত তুমি সুখ পাবে, শান্তি পাবে। বলে, এতগুলা শর্ত তো আমি মানতে পারবো। কি কি শর্ত? বলে, কোথাও যাওয়া যাবে না। এবারে মনে করো, যদি আমার গর্ভেতে সন্তান আসে
আর আমার পেট হয়ে যায় ভারী, শরীর হয়ে যায় ভারী। সোজি রাত্রে বেলা ডাকাত আসে, সবাই তো পালিয়ে যাবে, শুধু আমি যেতে পারবো না, একা একাই মার খাবো। কত দূরের চিন্তা। বলে আরে ভাই কয়েক মাসের ব্যাপার, তুমি একটু কষ্ট করে সহ্য করো। বলে না, দ্বিতীয়টা তো মানতেই পারা যাবে না। কি দ্বিতীয়টা? মিথ্যা কথা বলা যাবে না। বলো যদি মিথ্যা না বলি, কালকে ননদ আসবে, বলবে এটা আছে কিনা, মানা করা যাবে কি? বলুন রাধে রাধে। আমার ঘর বাড়ি সব লুট হয়ে যাবে। বলে ব্রাহ্মণের ধন সম্পত্তির অভাব তো নাই, তোমার তো চিন্তা কিসের? বলে আমি বলতে ঝুট, মিথ্যা কথা বলা ছাড়া আমি থাকতেই পারি না। তার উপরে আরেকটা শর্ত, সেটা কি? বলে ঝগড়া করা যাবে না। আর তুমি তো জানোই একদিন ঝগড়া না করলে আমার হজমই হয় না। বলুন রাধে রাধে। কারো কারো আছে স্বভাবে ঝগড়া না করলে হবে না, বিনা কারণেই গিয়ে ঝগড়া করবে, ধুন্দুলি সেই রকম। বলে তোমার যেহেতু এত ইচ্ছা, তুমি সন্তান নেবে না, এক কাজ করো, এই ফলটা তুমি গরুটাকে খাও। ওরও তো বাচ্চা নাই, ফল খেলে, সাধুর ফল খেলে বাচ্চা হয় কিনা পরীক্ষা হয়ে যাবে। আর আমার গর্ভে পুত্র আছে, সন্তান আছে, আমি তোমাকে সন্তান দিতে পারি, কিন্তু এর বদলে আমাকে কিছু অর্থ দিতে হবে, কিছু ধন দিলে আমি, কারণ আমার ধনের অভাব আর তোমার সন্তানের অভাব। বলে ধন তুমি নিয়ে যাও, কিন্তু আমাকে তুমি সন্তান দাও। এ ভিতরে ভিতরে দুই বান্ধবীর মধ্যে চুক্তি হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ কোনো খবর জানে না, মিথ্যা কথা বলে দিল, ব্রাহ্মণকে ফল খাইয়ে দিল। গৌমাতাকে, ওদিকে গৌমাতা ফলের প্রভাবে গর্ভবতী হলো, আর এ মিথ্যা কথা বলে বলে আমি গর্ভবতী। ব্রাহ্মণ তো কিছু বুঝেও না, কিছু না। ব্রাহ্মণ তো খুব ব্রাহ্মণীকে একেবারে সেবা করছে। বলুন রাধে রাধে, তাই না? যথা সময় ওই তার বান্ধবীর সন্তান হলো, চুপচাপ এনে দিয়ে দিল, আর এ মিথ্যা কথা বলল আমার সন্তান হয়েছে। ব্রাহ্মণ খুশ, সন্তান হয়েছে, পুত্রের জন্য সে উৎসব করলো। সংযোগ বশত ওই গাভীর সন্তান হলো, দেখতে অবিকল মানুষের মতো, কিন্তু গৌপুত্র, সেই জন্যই কান দুটা তার গাভীর মতো হলো। নাম রাখা হলো গৌকর্ণ। আর এর নাম রাখা হলো ধুন্ধুকারী, ধুন্ধুলির পুত্র ধুন্ধুকারী। কি কিয়ত কালে ন তৌ জাতং তরুণৌ তরয়া বুভৌ গৌকর্ণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধুন্ধুকারী মহাখলা। কিছু কাল যেতেই দ্বন্দ্বকারী মহাদুষ্ট হয়ে গেলেন। একটু বড় হতে না হতেই, 5-10 বছর হতে না হতেই একেবারে দুষ্ট সঙ্গেতে মত্ত হয়ে গেল। কখনো জুয়া খেলতে লাগলো, বাপার টাকের অভাব নাই, তার মা দেখছে একটাই ছেলে, একে দিব না তো আর কাকে দিব? সন্তানের সব আবদারও সবসময় পূর্ণ করতে নাই। বলুন রাধে রাধে। শাসনও করতে হয়, নাহলে তার দুষ্ট হওয়ার কারণও আপনি হইবে। ধুন্ধুলি পুত্রের মোহেতে সে যখন যা চায় তাকে দিয়ে দেয়। ওইদিকে গৌকর্ণ, গৌপুত্র, সে তো ছোটবেলা থেকেই শাস্ত্র নিয়ে পড়ে গেল, পিতার সাথে সাথে সে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে গেল, ধর্মজ্ঞ হয়ে গেল, সমস্ত বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন হয়ে গেল, আর ধুন্ধুকারী হয়ে গেল মহাখল, মহাদুষ্ট, অসৎ গমন, অসৎ মদিরা পান করতে লাগলো, অসৎ চরিত্র স্ত্রী সঙ্গ করতে লাগলো। পিতা আত্মদেব বললেন, বেটা তুমি এটা কি করছো? ব্রাহ্মণের পুত্র হয়ে এটা তো করা তোমার ঠিক নয়। পিতাকে উল্টা পাল্টা গালি। আজকে আত্মদেব ব্রাহ্মণ ঘরে বসে একাকী ক্রন্দন করতে লাগলো, হায় হায় হায়, এই পুত্রটা আমার জন্ম হলো কেন?
এর থেকে যদি আমার পুত্র না হতো তাহলেই সুখে থাকতাম। এ তো পুত্র হয়ে আমার ঘরটাকেই নরক করে দিল। কতিষ্ঠামি কগচ্ছামি কোমে দুঃখম ব্যাপোহয়। আহা, আগে সুখে ছিলাম, পতি পত্নী দুইজনেতে ছিলাম, এই পুত্র তো ঘর থেকে নরক করে দিয়েছে। এখন তো এই নরক রূপী এই ঘরেতে থাকার মতো অবস্থা নাই। এখন আমি যাই কোথায়? কগচ্ছামি কতিষ্ঠামি, কোথায় থাকি? কখনো কখনো সুখের থেকে শান্তির বেশি দরকার। আমরা সবাই ছুটি সুখের জন্য, শান্তির জন্য কেউ ছুটি, কিন্তু শান্তিও প্রয়োজন। সুখ কি? আমরা বাহ্যিক সুবিধা ভোগ এটাকে সুখ মনে করে বসে আছে। বাস্তবিক সুখ এটা না। আজকে ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করছেন, আমার এই পুত্র হলো কেন? একদিন কেঁদেছিল আমার পুত্র নাই বলে, আজকে ওই ব্রাহ্মণ ক্রন্দন করছে আমার পুত্র হওয়ার থেকে না হওয়াই ভালো ছিল। বলুন একবার রাধে রাধে, জোরসে বলুন। আজকে কি করবে? ব্রাহ্মণ আসলেন গৌপুত্রের কাছে, ওই যে গাভীর পুত্র গৌকর্ণ পণ্ডিত জ্ঞান মহাপণ্ডিত ছিল, তার কাছে আসলেন। বেটা তুমি বলো এখন আমার কি করণীয়, কি করব, কোথায় যাব, কোথায় গেলে একটু সুখ পাবো, শান্তি পাবো? গৌকর্ণ বড় সুন্দর কথা বললেন, নিজের পিতাকে বললেন। কি পিতা, আজকে পুত্রের অত্যাচারী তো বলি, মনে বৈরাগ্য জেগেছে, কিন্তু আমার তো মনে হয় না এই বৈরাগ্যটা বেশিক্ষণ থাকবে। বলুন রাধে রাধে, এই বৈরাগ্যটা বেশিক্ষণ থাকবে না। কেননা পিতা, এই বৈরাগ্যটা হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্যের মতো। মানুষ মারা গেলে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় যারা যারা কাঁধে তুলে তাদের মধ্যে একটু বৈরাগ্য জাগে, যে একদিন আমাকেও কাঁধে যেতে হবে রে, কালকে থেকে হরিনাম করি। শ্মশানে যখন চিতা জ্বলে তখন বৈরাগ্যটা আরো হয়ে যায় প্রবল, বলে কালকে থেকে একদম নিয়ম করে হরিনাম করব। আর শ্মশান থেকে যেই বাড়ি ঢুকলো সব বৈরাগ্য ওখানেই রয়ে চলে গেল। বলুন রাধে রাধে। অতএব পিতা বৈরাগ্য যদি করতে হয় নিয়ম করে করো। বলে কিভাবে? कि देहे अस्थि मांसरुधिरे अभिमतिं तेजत्वं जाया श्रुतदिषु सदा ममतां विमुञ्च कि पश्वानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्ति निष्ठा। बड़ा सुंदर कथा, बुझबेन कथा। निजेर पुत्र पिता के उपदेश करছেন, पिता যতক্ষণ পর্যন্ত দেহটার সুখ নিজের কাছে প্রিয় লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত বৈরাগ্যটা পূর্ণ হবে না। এই জন্যই দেহে অস্থি মাংস রুধিরে অভিমতিম তেজ, আমরা এই শারীরিক ভোগটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি, ইন্দ্রিয় তর্পণ করতে লেগে গেছি। চোখ বলছে এই ভালো দেখ রে, তখন ওইদিকে ছুটছি। কান বলছে ভালো শোন, তখন ওইখানে যাচ্ছি। জিহ্বা বলছে ভালো খা, তখন ওখানে যাচ্ছে। কিন্তু পিতা শরীরটাতে আছে কি? শরীরের গতি তিনটা। কৃমিবিড ভোজা,
এই শরীরকে যতই খাওয়ান, শরীরকে যতই ভালো মন্দ পরান, এই শরীরকে যত সুখ প্রদান করুন, শরীরের গতি তিনটা, কৃমি বিট ভুজা। এই শ্মশানে নিয়ে গেলে চিতায় জ্বালানো মাত্রই এক মুষ্টি ছাই হবে। একে মাটিতে পুঁতে রাখলে পোকা হয়ে যাবে, আর যদি কুকুর শ্রীগালে খায় বিষ্ঠা হবে, তাই না? আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একটা পদ লিখেছেন, বড় সুন্দর। শ্মশানে শরীর মম পরিয়া রহিবে, বিহঙ্গ পতঙ্গ তাই বিহার করিবে। কুকুর শ্রীগাল সব আনন্দিত হয়ে মহোৎসব করিবে আমার এই দেহ লয়ে। যেই দেহের এই গতি তারই অনুগত সংসার বৈভবয়ার বন্ধু জন যত। অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। শরীরের এই গতি হবে। অস্থিস্তম্ভম স্নায়ুবদ্ধম মাংস শনিত লেপিতম দুর্গন্ধম পাত্রম মূত্র পরিচয়। সুতমণি বড় বলছেন শরীরটা কি একটা অস্থিস্তম্ভম। এই এই পিলারটা দেখছেন, এই যে এখানে একটা পিলার তুলেছে, এটাকে প্রথমে লোহা দিয়ে স্ট্রাকচার করেছে, তারপরে ওকে বেঁধেছে, তারপরে সিমেন্ট বালি দিয়ে পিলার করেছে, তাই না? ঠিক তেমনি আমাদের এই শরীরটা হচ্ছে একটা হাড়ের পিলার। বলুন রাধে রাধে। ভিতরে স্ট্রাকচারটা হাড়ের, ওই এক্সরে করলে বোঝা যায় না। তার উপরে মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, আর উপরে ত্বচা চামড়া দিয়ে কে বেঁধে দিয়েছে শরীর। আর এর প্রতি আসক্ত এত, আমরা সকলে নিজের নিজের শরীরের প্রতি এত আসক্ত। বলছেন পিতা, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শরীর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকবে না, নশ্বর শরীরের ভোগের প্রতি আমরা ছুটতে থাকব, বৈরাগ্য থাকবে না। আপনি যেখানেই যান বৈরাগ্য টিকবে না। কেননা মন অতি চঞ্চল, মন অতি চঞ্চল। অতএব দেহি অস্থি মাংস রুধিরি অভিমতিম তেজঃ। এই যে হাড় মাংসের শরীরের প্রতি অভিমতি ত্যাগ কর। যখন শরীরটার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হবে যে একদিন শরীরও আমার সাথে যাবে না, কেন আমার শরীর এখানেই জন্মেছে, এখানেই থেকে থাকবে, একে নিয়ে যেতে পারবেন না। অন্যান্য বস্তুর মতোই, যেমন বাড়িটাকে আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, আপনার সাথে শরীরটাকেও নিয়ে যেতে পারবেন। আমরা বলি না যে এই এত যে করছিস যাবে নাকি সাথে? অনেক সময় অনেকেই বলে, সকলেই বলে এই কথাটা, প্রায় শুনি, আরে এত যে করছিস, এত টাকা ইনকাম করছিস, সাথে যাবে? শুধু টাকাটাই নয়, শরীরটা যাবে সাথে। বাড়িটা তো যাবে না, যাবে নাই, শরীরটাও সাথে যাবে না। আপনি যেখান থেকে এসেছেন ওখানে যেতে হবে পিতা। অতএব শরীরের মায়া আগে ত্যাগ করো। যদি তত্ত্বগত বৈরাগ্য না হয় তাহলে বৈরাগ্য টিকবে না, থাকবে না। বৃন্দাবন গিয়েও আপনার লাভ হবে না, ঘুরে আসতে হবে। অতএব শারীরিক মায়া ত্যাগ করো। যখন শরীরটাই নিজের নয়, নিজের শরীর যখন নিজের নয়, জায়া সতা দিশু সদা মেমতাম বিমঞ্চ। কিসের পুত্র আর কিসের পত্নী? কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারয়ম অতীব বিচিত্র। বিচিত্র সংসার এটা বড়।
পশ্বানিশম জগদিদম শনভঙ্গনিষ্ঠম, জগৎটাই ক্ষণভঙ্গ। বৈরাগ্য রাগ রসিকো ভব ভক্তি নিষ্ঠ। অতএব এইভাবে বৈরাগ্য লাভ করে পিতা কি ধর্মম ভজস্ব সততম তেজ লোক ধর্ম, সেবস্য সাধু পুরুষান জহি কাম তৃষ্ণম, अन्नस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्ता, सेवा कथा रसमह नितराम पिबत्तम, धर्मं भजस्व सततम तेज लोक धर्म। पिता बने গিয়েও কিছু লাভ হবে না যদি ধর্ম তত্ত্ব ঠিক মতো না জানি। সংসারে কষ্ট হচ্ছে, ঝগড়া হচ্ছে, অশান্তি, চলে গেলেন বৃন্দাবন, কিন্তু কি হবে সেখানেও গিয়ে যদি শুধু কেবল ভোগের পিছনে ছুটি, লাভ তো না। কেননা ধর্মতত্ত্ব জানতে হবে। সেজন্য পিতা ধর্মম ভজস্ব সততম তেজ লোক ধর্ম বড় ইম্পর্টেন্ট কথা। লোক ধর্ম ত্যাগ করে, যেটা প্রকৃত ধর্ম সেটা পালন করো। আমরা কি করি? আমরা অধিকাংশই লোক ধর্ম। লোক ধর্ম কোনটা? এইটা না করলে লোকে কি বলবে? বলুন রাধে রাধে। এটা হচ্ছে লোক ধর্ম। লোকের ভয়ে করা ধর্মটার নাম লোক ধর্ম। এটা না করলে কি বলবে লোকে? শাস্ত্র অবজ্ঞা হোক সেদিকে খেয়াল নাই, ভক্তি না হোক ওইদিকে খেয়াল নাই, কিন্তু এটা না করলে লোকে নিন্দা করবে, এই ভয়ে ধর্ম করছে। এইটার নাম লোক ধর্ম। অনেকেই তো লোক নিন্দার ভয়ে তিলক করে না, তাই না? এই তিলক করে গেলে লোকে কি বলবে? বলুন রাধে রাধে। এই লোক ধর্ম, একে ত্যাগ করতে হবে। তেজ লোক, ভাগবত বলছেন, এটা আমি নই। যদি ধর্ম করতে হয়, প্রকৃত ধর্ম তত্ত্ব জানুন। প্রকৃত ধর্ম গীতার শেষে ভগবান বলে দিয়েছেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকম শরণং ব্রজ, অহম তাম সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। এ কোনো সাধারণ কথা নয়। আমরা যেই ধর্মে ধর্ম ধর্ম করে করে দিন রাত্রি যাপন করছি, ভগবান প্রথমেই ওই কথা বলে দিলেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য। তুমি আমার শরণ গ্রহণ করো অর্জুন, কিন্তু শরণ গ্রহণ করার একটা নিয়ম আছে। সেই নিয়মটা হচ্ছে জগতের যা কিছু ধর্ম মনে করছো ওগুলা সব ত্যাগ করে আমার শরণ গ্রহণ করো। গীতার শেষে যে বাক্য বলেছেন ভগবান, ভাগবত ওই বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন ব্যাসদেব। লোক ধর্ম ত্যাগ করো, তেজ লোক ধর্মান, সেবস্য সাধু পুরুষান জহি কাম তৃষ্ণাম। সাধু পুরুষের সেবা করো, কাম তৃষ্ণা ত্যাগ করো। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করতে হবে, সেটা কি? অন্নস্য দোষ গুণ চিন্তন মাস মুক্তা। অপরের দোষ গুণ দেখা বন্ধ করো। বলুন রাধে রাধে। আমরা ওইখানেই ফেসে থাকি, এ ওই করলো, সে ওই করলো, কারো একটু গুণ বেশি হয়ে গেছে তো এমন গুণ ওকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, ওরই প্রশংসা শুধু গেয়ে যাচ্ছে। কারো একটু দোষ বেরিয়েছে তো ওর দোষে একেবারে ওকে মাথা নত করিয়ে ছাড়ছি। ভাগবত বললেন কারো দোষ দেখার দরকার নাই, কারো গুণ গাওয়ার দরকার নেই। কারো দোষ দেখবেন না, কারো গুণ গাবেন না, নিজের ভজন নিয়ে থাকুন।
অন্যস্য দোষ গুণ চিন্তা, কেননা ওইখানেই যদি উলঝে থাকে, ওই কারো দোষ গুণ দেখতেই যদি ফেসে থাকে, তাহলে আর নিজের কাজটা করবেন কখন? অন্যস্য দোষ গুণ চিন্তন মাস মুক্ত সেবা কথা রসমহ নিতরাম পিবত্তম। নিত্য সেবা কথা করবেন। পিতা উপদেশ নিলেন পুত্রের কাছ থেকে, পুত্রের উপদেশে তার দিব্য বৈরাগ্য হলো। আত্মদেব ব্রাহ্মণ বনে গিয়ে নিয়তম দশমস্য পাঠাত, নিয়ত নিয়ম পূর্বক ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠ করতেন, আর তিনি ভগবত ধাম প্রাপ্ত করলেন। পিতা চলে গেল। একদিন মাকে ধরে জ্বলন্ত অগ্নিকাষ্ঠ দিয়ে মারতে লাগলো ধুন্ধুকা। ধন কোথায়? বলে সব শেষ করে দিয়েছো তুমি, আর নাই। ওর মা পুত্রের হাতে মার খেয়ে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে নিলেন। দুষ্টের সঙ্গে থাকা উচিত নয়, দুষ্ট সঙ্গ কদাপি উচিত নয়। যখন আত্মদেব দেখলো পিতা চলে গেছে, মা মরে গেল, আর এই দুষ্টটা রয়েছে, একে এখন মানাও করা যাবে না। কিছু করতে গেলে দুষ্টের কোনো ঠিক আছে না, ও ভাই বন্ধু মানে কিছু। দেখা গেল যে ধন্ধকারী আত্মদেবকে গোকর্ণকে মারতে আসছে, কারণ নীতিশাস্ত্রে বলছেন যে দুষ্টের সঙ্গ কেন করতে নাই। বলে দুষ্ট হচ্ছে কয়লার মতো। কয়লা দেখেছেন তো? আচ্ছা, কয়লা কি কাজে লাগে? জ্বালানি কাজে। আচ্ছা, জ্বলন্ত কয়লাটা হাতে উঠালে কি হবে? হাত পুড়ে যাবে। তার মানে কি? দুষ্ট লোকের সাথে কখনো শত্রুতা করবেন না, আপনাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবে। বলুন রাধে রাধে। বলে তাহলে বন্ধু হয়ে থাকি। আরে বন্ধু হবেন যদি ঠান্ডা কয়লাটা হাতে উঠান, তাহলে কি হবে? হাতটা কালা হবে। হাত কালি করে ছাড়বেন তো দুষ্টের সঙ্গ মিত্রতা করবেন, আপনাকে যেদিকেই যাবেন লোক ওইদিকে বলবে দেখ ওই বদমাসটার সঙ্গে বন্ধু যাচ্ছে। অতএব দুষ্ট সঙ্গ পরিত্যাজ্য, না শত্রুতা না মিত্রতা। গৌকর্ণ দেখলো দুষ্ট হয়ে গেছে, এখন তত্ত্ব শুনবে না, এর কানে এখন ভাগবত ঢুকবে না। অতএব পরিত্যাজ্য, তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাই এখন ধর্ম। গৌকর্ণ মহারাজ তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়লেন। ধন্ধকারী একা বাড়িতে। আগে তো দুষ্ট স্ত্রীগণের কাছে যেতেন, এখন 5টাকে নিয়ে ঘরে রেখে দিয়েছে। কেউ তো বলার নাই। ভরণ পোষণের জন্য চুরি করতে লাগলেন। একদিন রাজার গৃহ থেকে বহু ধন চুরি করে নিয়ে এসেছেন। এই 5 জন রাত্রিবেলা চিন্তা করছে যে এই যে শুরু করেছে একদিন রাজার কাছে ধরা পড়বেই, আর এর সাথে সাথে আমরাও ধরা পড়ব, এ জেল খাটবে আমরাও খাটবো। তার থেকে এতে এখন ঘুমিয়ে আছে, এখানে থেকে আমরা পালাই। কিন্তু যতক্ষণ জীবিত আছে আমাদেরকে ছাড়বে না। অতএব একে মেরে তারপর যেতে হবে। 5 জনে মিলে ঘুমন্ত ধন্ধকারীকে খাটের সাথে বেঁধেছে, ওকে মেরেছে, কিন্তু মরছে না। তো জ্বলন্ত অগ্নিকাষ্ঠ নিয়ে এসে ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে তরপাতে মানে জ্বালাতে জ্বালাতে মেরে ফেলে। ওখানেই একটা গর্ত খুঁড়ে ওখানেই ওকে মানে মাটিতে পুঁতে রেখে ধন সম্পত্তি নিয়ে ওরা রাতারাতি চলে গেছে। যার জন্মের ঠিক নাই, কোথায় ওর জন্ম হয়েছে কেউ জানে না। কর্ম এত খারাপ, মৃত্যু যার এরকম, তার অধোগতি ছাড়া কিছু হয় না। সেই ধন্ধকারী হয়ে গেল প্রেত, প্রেতাত্মা রূপে গ্রামবাসীগণকে ভয় দেখাতে লাগলো। কেউ আর ওইদিকে আসে না, সবাই জানে ও ভূত হয়ে গেছে।
বহুদিন পরে গৌকর্ণের মনে পড়ে গেল নিজের গ্রামের কথা। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জন্মভূমির কথা সকলের মনে পড়ে। উনি আসলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এরকম তখনকার সময় লাইট ফাইট তো ছিল না, সবাই ঘুমিয়ে গেছে। গৌকর্ণ মহারাজ সাধু পুরুষ ছিলেন, চিন্তা করলেন এত রাত্রে কাউকে ডিস্টার্ব না করে আমাদের যে পুরনো বাড়িটা আছে এখানেই থাকি, কেউ তো নাই, এখানে একদম শুনশান, ঘরটা একদম খালি, দরজা কিছু নাই। যেখানে ওই ধন্ধুকারীকে কবর দিয়ে রেখেছে মাটিতে পুঁতে, ওখানেই গিয়ে ও বিছানা পেতে ভাবছে এখানে রাত্রিটা কাটে, কালকে সকলের সাথে দেখা করবো গ্রামবাসীদের সাথে। কিন্তু একটু তন্দ্রা আসা না আসা মাত্রই ভয়ঙ্কর ধন্ধুকারী প্রেত এসে গেছে। কখনো মহিষ হয়ে আসছে, কখনো ভাল্লুক হয়ে চলে আসছে, কখনো বাঘ হয়ে যাচ্ছে, কখনো ভয়ঙ্কর গর্জনা, কখনো বিভিন্ন রূপ। দেখলো সর্বনাশীটা আবার কেড়ে যায়। তীর্থের জল রাখা ছিল কমণ্ডলুতে, ওই জল ছিটা দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন কস্তমুগ্রতর রাত্র কুত জাত দশামিমাম কিং বা প্রেতঃ পিশাচো বা রাক্ষসো শিতি সংসনঃ। কে তুমি? প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস? আরে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? এতক্ষণ বলতে পারেননি, কিন্তু যখন তীর্থের জলের ছিটা পড়েছে তখন সে বলে উঠল কে হামরা তদিয়াস্মি ধন্ধুকারিতি নামত শকিয়ে নৈব দোষেন ব্রহ্মত্তম নাশিতম ময়া। আরে ভাই, কি আর বলবো, আমি তোমার সেই ভাই ধন্ধুকারী, নিজের কর্মফল এত খারাপ, আজকে আমি প্রেত হয়ে গেছি। হাত জোর করে বলতে লাগলেন এই প্রেত শরীরের মতো দুঃখ কষ্ট আর কোন শরীরে নাই, আমাকে রক্ষা করো, আমাকে উদ্ধার করো। গৌকর্ণ বললেন তোমার মৃত্যু সংবাদ তো আমি আগেই পেয়েছি, আর তোমার উদ্ধারের জন্য আমি গয়ায় গিয়ে পিণ্ডও দিয়েছি, তাহলে তোমার উদ্ধার হলো না কেন? দ্বন্দ্বকারী ওই প্রেত বলতে লাগলো গয়া শ্রাদ্ধ শতের নাপি মুক্তির মেন ভবিষ্যতি। আমার নামে যদি 100 বার গয়াতে পিণ্ড দাও আমার উদ্ধার হবে না? সর্বনাশ! আমার নামে 100 বার গয়াতে পিণ্ড দিলেও আমার উদ্ধার হবে না। কিন্তু গয়া মাহাত্ম্যে দেখা যায়, ওখানে লিখছেন যে কারো বংশধর যদি ভুল ক্রমে গয়ায় গিয়ে মাটিতে পা রাখে তার উদ্ধার হয়ে যায়। আর এ বলছে পিণ্ড দেয়া তো দূরের ব্যাপার, এ বলছে আমার নামে পিণ্ড দিলেও আমার উদ্ধার হবে না, তাও 100 বার দিলেও হবে। এর কারণটা কি? এর কারণ হচ্ছে এক তো এর পাপ অতিরিক্ত, দ্বিতীয় এ ওই বংশের সন্তান নয়। গয়া পিণ্ড প্রদানের নিয়ম হচ্ছে নিজের বংশের কাউকে না কাউকে যেতে হবে, কিন্তু এ তো ওই বংশের নয়। কার সন্তান? কার ঔরস জাতা? এটা তো কেউ জানে না। গীতা দেখুন, প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। অর্জুন ভগবানের সামনে এই বিষাদটাই করেছিলেন, প্রভু আপনি যে আমাকে এত জনকে মারতে বলছেন, এরা মরে গেলে তো এদের স্ত্রীগণ বিধবা হবে, বিধবা স্ত্রী দুষ্ট হয়ে যাবে, দুষ্টা স্ত্রীর গর্ভে বর্ণসংকর জন্ম নেবে। স্ত্রীষু দুষ্টাসু বাষ্ণীয় জায়তে বর্ণসংকর।
আর বর্ণ সংকর হলে ওই পিণ্ড কোনো কাজে দিবে না। লুপ্ত পিণ্ড ধুকক্রিয়া, তাহলে কত বড় পাপ করবো আমি। অর্জুনের এটাই শঙ্কা ছিল। আজকে ধন্ধকারী বললেন আমার নামে 100 বার পিণ্ড দিলে উদ্ধার হবে না। বলে তাহলে উদ্ধার হবে কিসে? অন্য কোনো উপায় তো থাকবে। ধন্ধকারী বললেন ওটাও আমি জানি না, আমার উদ্ধারের বিষয়টা আমি নিজে জানি না। কি করলে যে উদ্ধার হবে আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ভাই তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি আমাকে এই প্রেত জনি থেকে উদ্ধারের কোনো না কোনো উপায় বের করো। কি করলে আমার উদ্ধার হবে তুমি সেটা দেখো। কেননা এই প্রেত জনি শরীর বড় কষ্টদায়ক। ধন্ধকারী প্রার্থনা করে চলে গেলেন। সকাল হতেই সমস্ত গ্রামবাসীগণ আসলেন। গৌকর্ণ সকলকে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো এরকম প্রেতাত্মার কি করে উদ্ধার করা যায়? কেউ বিধান দিতে পারলেন না। সূর্যদেব সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন সূর্যের কাছে, হে দেব, সাক্ষাৎ রূপে আপনি দেবতা রূপে বিরাজমান, আপনি বলুন এরকম প্রেতাত্মা ধন্ধকারীর উদ্ধার কিসে হবে? আকাশবাণী হলো সপ্তাহ শ্রবণ বিধি কুমারস্তস্য ভাষিত। একে সপ্তাহ ভাগবত শ্রবণ করা। শ্রীমদ ভাগবত কথা 7 দিন শ্রবণ মাত্রই এর উদ্ধার হয়ে যাবে। গৌকর্ণ স্বয়ং বড় বিদ্বান ছিলেন। তিনি নিজেই গ্রামে ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন করল, বেশ গদ্য নির্মাণ করলেন, গ্রামবাসীগণকে আমন্ত্রিত করলেন। গৌকর্ণ ধন্ধকারীর জন্য একটা 7 কাঠ যুক্ত বাস রাখলেন। কেননা প্রেত তার কোন শরীর হয় না, ও বায়ু রূপে থাকে, অতএব দেখা যায়। ওকে বসার জন্য ওখানে বাস রাখলেন 7 কাঠ যুক্ত। প্রথম দিন ভাগবত হলো, একটা কাঠ ফেটে গেল। দ্বিতীয় দিন ভাগবত হলো, 2টা কাঠ ফেটে গেল। তৃতীয় দিন ভাগবত হলো, 3টা কাঠ। 7 দিনে যখন এই সপ্ত গ্রন্থি ভেদ হয়ে গেল, ওই ধন্ধকারী প্রেতাত্মা থেকে দিব্য রূপ ধারণ করে আর এই সামনে এসে প্রণাম করতে লাগলেন। গৌকর্ণ বললেন, কে আপনি? বলে, চিনতে পারছো না? আমি তোমার সেই ভাই। প্রেত শরীর থেকে তোমার কৃপায় আমি ভাগবত শ্রবণ করে উদ্ধার হয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠের বিমান আসলো, বিষ্ণুদূত আসলেন। বৈকুণ্ঠের রথেতে বিমানে বসতে যাচ্ছেন, অমনি গৌকর্ণ মহারাজ ধরে ফেললেন বিষ্ণুদূতগণকে। বলে, মহারাজ শুনেন শুনেন, একটা কথার উত্তর দিয়ে যান। বলে, কি কথা? কি অত্রৈব বহবস্যন্তি শ্রোতারো মম নির্মলা আনি তানি বিমানানি নাতিশাম যুগপৎকৃত। কেবল একটা বিমান আনলেন কেন? পুরা গ্রাম একসাথে ভাগবত শুনেছে। আনলে সকলের জন্য আনেন, একটা আনলেন কেন? সকলেই তো শুনেছে। ওর তো শরীর ছিল না, বিনা শরীর দিয়ে শুনে ওর যদি উদ্ধার হতে পারে, সশরীরে শুনে উদ্ধার হলো না কেন? বিষ্ণুদূতগণ বললেন, শ্রবণস্য বিভেদেন ফলভেদস্তত জায়তে। শ্রবণের ভেদের কারণে ফলের মধ্যে ভেদ হয়েছে। শ্রবণম তু কৃতম সর্বে ন তথা মননম কৃতম। শুনেছে সকলেই, কিন্তু মানেনি কেউই। বলুন রাধে রাধে। গ্রামে অনুষ্ঠান হচ্ছে, কি গো শুনতে যাবে না? না গেলে লোকে খারাপ বলবে, এই জন্য এসেছে শুনতে। কিন্তু শুনে যে ওটা করতে হবে সেটা আর কেউ করেনি। অতএব শ্রবণস্য বিভেদেন ফলভেদস্তত জায়তে। ভাগবত শ্রবণের উদ্দেশ্য কি? ভাগবত শ্রবণের উদ্দেশ্য নিজেকে ভাগবতীয় করা,
নিজেকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করা। ভাগবত শোনার পরেও যদি ভগবানেতে সমর্পণ না হয়, তাহলে জানবেন যে ভাগবত এখনো কানে ঢুকেনি। ভাগবত ভিতরে প্রবেশ করাতে হবে। আর ভাগবতের নিয়ম শুনতে নিষেধ করেছে ভাগবত, ভাগবত পান করতে বলেছে। এবারে আমরা শুনবো, মানবো, নত থামনম কৃত, এইবারে আর আমরা কিছু করব না। দ্বন্দ্বকারীর উদ্ধার হয়ে গেল। গৌকর্ণ আরেকবার ভাগবত শুরু করলেন। ওই স্টেজেই, ওই গ্রামেই সমস্ত গ্রামের লোক এবারে একত্রিত হয়ে, আর কেউ উঠছেও না, সবাই ভাগবত শুনতে লাগলেন। একদিন, 2 দিন, 7 দিন ভাগবত শুনলেন মহারাজ। 7 দিন পরে অজস্র বিমান আসলো। যতজন শ্রোতা ছিল, ওই গ্রামের যত কুকুর বিড়াল ছিল, সকলকে একসাথে বিমানে উঠিয়ে বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে গেলেন। আর গৌকর্ণকে নেয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান আসলেন। গৌকর্ণম তো সমালিঙ্গম অকরোৎ সদৃশম হরি। গৌকর্ণকে ভগবান আলিঙ্গন করে নিজের সাথে বসিয়ে নিজেই বৈকুণ্ঠে নিয়ে চলে গেলেন। বল শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ জয়।